ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವತಃ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಲೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವೀರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೈದ್ಯರುಗಳೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. First of all, I'm very thankful to Karnataka Homeopathic Association for this invitation to be amongst you. And particularly, this particular seminar is designed and arranged to commemorate and to pay respect to the father of homeopathy, that is Dr. Samuel Hahnemann from Germany. In fact, if you look at the whole history of medical science, whether it is allopathy, whether it is homeopathy, whether it is naturopathy and any other disciplines, in 70s and 80s, all discoveries started in Europe. Whether it is Germany or whether it is France, whether it is England, all discoveries across all disciplines, all started in Europe. So in fact, all these discoveries has happened. Some of these discoveries happened accidentally, and some of them happened because of with specific intention. For example, of course, I don't want to really talk much about homeopathy because you are all experts and we are here. Of course, we have many undergraduate, postgraduate students, and whether it is homeopathy, whether it is allopathy, whether it is naturopathy, you should have sympathy for the patients. That is very, very important. You should have sympathy for the patients. So, our treatment need to be patient-centric, and because today we are in an era of technological explosions. We are in an era of digitalization. We are in an era of urbanization. So still, of course, I consider all these disciplines are complementary to each other, but not competitive to each other. They are complementary to each other because each one of them has their own place in our medical practice. So if you look at the scenario in India, at this point of time, we have about 16 lakh allopathic doctors at this point of time, and about 5 lakh Ayush doctors. So if the same trend continues, today we have 720 medical colleges, 1,18,000 MBBS seats, and about 75,000 postgraduate seats. Certainly, so we are close to saturation by 2030. By 2030, we are reaching a saturation as far as doctors, are required across all disciplines. But unfortunately, why I am cautioning that? So from 2030 onwards, it is going to be a hectic competition. Whether it is allopathy, whether it is naturopathy, whether it is homeopathy. So in every discipline, there will be certainly there will be a more competition. So I think today we are only talking about numbers. What is most important is quality of the products coming out of medical colleges, homeopathic medical colleges, naturopathy or even allopathic medical colleges. I think unfortunately in the last 10-15 years, the teaching has taken a back seat. So I think we are looking at, of course, investigations. We are looking at various
So I think we are not spending time with the people. We are not spending time with the patients. The younger generation of doctors across all disciplines, they are not spending time with the patients. That is the reason 3 T's are important. That is talk, touch and treat. These 3, if you follow this formula, talk, touch and treat, then the 4th T gets added called trust. So whether it is allopathy or whether it is whatever homeopathy, you need to spend some time with the patients. Many a time, if you listen to, that is the very objective of homeopathy, because it is the medicines is sourced from the natural sources, maybe a plant or maybe an animal or maybe a mineral. So you are sourcing. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯ ಔಷಧ, ಮನೆಯೇ ಔಷಧಾಲಯ and ಮನೆ ಔಷಧ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧ ಅಂತ ಯಾರು formulations or whatever it is. So why I am telling this, many a time listening to patients, allowing them to give some time, give some few minutes. So in 70% of the time, if you listen to patients' symptoms, virtually they are giving you the diagnosis, 70%. In fact, there are some studies done. If you spend meticulously, listen to patient what they are telling, and you can make, it's almost like a poor man's CT scan. It can be a poor man's angiogram. It can be a poor man's MRI. So we need, and history is very important. The art of examination, art of taking history is still relevant in this 2025, despite we are talking about artificial intelligence today, we are talking about machine learning, okay, all those things, but still your brain has to be a supercomputer. Your brain has to be a supercomputer. And yes, today quality of medical education is coming down because clinical teaching, hands-on experience is coming down. So those are some of the important things. That is the reason there's a very popular saying even in allopathy, decision making is more important than incisions. Decision making is more important than interventions. And finally, treatment should not be more harmful than the disease. Treatment should not be more harmful than the disease. Many a time, I think if you are not making a proper diagnosis, and because what is happening, so today there is commercialization of all sectors. Even medical field is no exception. So you take education, you take healthcare services, you take any field, you name a field, it is getting commercialized. So I think this is one thing I still strongly feel medical sector should never ever be commercialized. Very, very important, because then your target driven practice or your, very incentive driven practice will land up in various problems. So another important thing is, of course, all these discoveries have happened many times, and even allopathic medicines, whatever we are using, some of these medicines are derived from the plants. For example, foxglove, the digitalis we use for treating heart failure, it is from a plant. And whenever there is a blood clot inside the arteries, if there is blood clots inside the arteries of the heart, causes heart attack. If it is in the brain, it causes brain stroke. If it is in the legs, it causes gangrene. So to dissolve this clot, we give thrombolytic drugs. Do you know from where it is sourced? From the snake venom. See, when a viper bites, see, if a cobra bites, it is a neurotoxin that causes respiratory paralysis. That is the reason frothing. That's all shown in all movies and so many things. So if a viper bites, there is a massive bleeding. So it is an extract of the snake venom. So that doesn't mean you should keep a viper in your clinic, and when a patient comes with heart attack, you can't ask a viper to bite the patient of heart attack. Another thing, even for example, you take, why I am giving this example, you take garlic. Garlic has got angiotensin converting enzyme inhibition. In fact, it has, we have read it in our textbook of cardiology called Braunwald. So I think in a way,
there is some interlinking between all these disciplines, homeopathy or allopathy and all. In fact, interestingly, do you know how the blood thinner, anticoagulants, we call it as anticoagulants, warfarin, how it was discovered? See, in Wisconsin University in United States, they've got a very big university campus, and the cattle were growing, grazing. So that plants was there. These warfarin plant was there. So they were all dying because of massive bleeding everywhere, bleeding from the nose, and they did postmortem, and there was bleeding within the internal organs. Then they extracted the drug from that particular plant. Then it became warfarin. It is called WARF, Wisconsin Alumni Research Foundation. So I think so many medicines, whatever we use, of course it is processed, purified, but most important is we need to follow what is called evidence-based practice. We have evidences. It could be a documentary evidences. It could be you have to do some clinical research, clinical trials on some patients, and that is best. You have to follow an evidence-based practice, whatever it is, whether it's allopathy, whether it is, Ayush, or your own field, homeopathy. I think this is where these things are important. And today, what is happening, 60% of deaths in India, 60% of deaths in India is due to lifestyle-driven diseases. So I think lifestyle has changed significantly. Our food habits have changed, food products have changed, and our atmosphere has changed. And people say, yes, the life has not changed, but certainly the time has not changed. Certainly life has changed, and the way we are looking, because today we are too much of expectations. And people are extremely over ambitious and too much of expectation. Food habits have changed, food products have changed. 60% of deaths in India today is due to lifestyle diseases. So I think 5 to 6 important lifestyle diseases. One is heart attack and cardiovascular disease. Second is diabetes. Third is high blood pressure. Fourth is cancer. Fifth is stroke. Sixth, we have added the latest, that is screen addiction and loneliness. I think today loneliness and screen addiction is a mental disease, and it is happening. Today we have become slaves of screen, that means mobile. I think two worst discoveries of mankind. One is your money and second is mobile phones. Those are the two worst discoveries of we can say man-made disasters. So why this is happening? See, I think all these things are premature in India. Whether it is earlier, children used to bring parents for all the treatment of all this disease. Today, parents are bringing their children in the age group of 20 to 45 for treatment of heart attack, high blood pressure, diabetes and cancer. How many? We have done a study. 35% who suffer heart attack in India is below 40 years of age. We have seen even many bridegrooms coming from the marriage halls, arranged marriage. There was no problem. Arranged marriage. So today, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಧುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಮಧುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ? ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಾವಿನ ಸಿಹಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಸುಮಾರು 4-5 ಜನ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ
ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಮನೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಾಸ್ತು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 14% ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಇನ್ನು 15% ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಲೋನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸೇಮ್. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11% ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 14% ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 25% ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ. ನೀವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಥೀಮ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್. ಏನ್ ನಮ್ ಥೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಮ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45% ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನೀವು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಿರ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ NHM ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. NHM ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, and within the financial backdrop what best can be given we have to give. ಅವನಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, 20 ಲಕ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಏರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಹೋಗದೆ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಮನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅವನು ರೋಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ರೋಗಿ ಬದುಕದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೀಗಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 30-40 ದಿವಸ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಬಿಲ್ಲು 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ, ಸತ್ತೋನು ಸತ್ತ, ಇದ್ದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ತೋರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಐ ಮೀನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ 1 year 2 years 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೆ. ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೆ. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ. ಎರಡನೇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಕೊಚ್ಚಿನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, I am going to lodge a complaint. You have misbehaved with me. You have to give your wallet, you have to give your watch, you have to give your ring, everything. So he writes on a piece of paper, I am deaf and dumb, I don't know anything. You write whatever you want, you are telling, you write on a piece of paper. This lady writes, if you don't give all those things, I will lodge a complaint. Then he says, here is the document that you are actually blackmailing me. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಟುಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, couple of studies, average lifespan of a modern day doctor has come down by 10 to 12 years. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ, ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ 35 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಗಂಡಸರು, 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಉಸಿರು ನಿಂತೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯುಷ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ anyway, I will not take much of time because I can understand you are right behind me, and so I can understand. So ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ. ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10 ರಿಂದ 12 ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು?
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಯಾಮ. ಮೂರನೇದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಐದನೇದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರನೇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು. ಏಳನೇದು ಯೋಗ. ಎಂಟನೇದು ಸ್ಮೈಲ್, ನಗು. ಒಂಬತ್ತನೇದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಹತ್ತನೇದು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಹತ್ತನೇದು. ನಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ನೆನೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಇವು ಕೂಡ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿ. ಈಗೇನು 1 ಡಜನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಗು ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ನಗು, ದಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್, ಸ್ಮೈಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೆದರ್ ಯು ಸ್ಮೈಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ 1 ತಾಸು ಚಲಿಸು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಇಂತಿ ಹೃದಯ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ತಂಬಾಕು, ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒತ್ತಡದಿಂದ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇಹ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ದೇಹ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೃದಯದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎರಡನೇದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್, ಮೂರನೇದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಶರೀರದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ, 5ನೇದು ಅತಿ ಆಸೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದು ಸುಮಾರು 270 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ, ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, efforts are more important than the result, loyalty is more important than the royalty, and finally proper work is more important than the paperwork. Live long, live young. Thank you very much. Please continue the applause as we thank. Greatness always lies in the simplicity. Institute of Cardiovascular Science and Research Institute, Professor of Cardiology. Under his leadership, the institute has recorded 500% overall growth, and bed strength has been increased from 330 to 1,600 beds exclusively for cardiac care in the state of Karnataka. Government of India awarded him with the 4th highest civilian honor of Padma Shri in the year 2007 for his service in the field of medicine.